अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक होंगे जी दोस्तों। हमने पार्ट 1, 2, 3, 4 अपलोड किए हैं, तो वो सब दोस्तों ने देखे, उनका उनका लिए सबका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो भाई ने उन्होंने हमें अच्छे अच्छे कमेंट किए, उनका भी शुक्रिया है। हम उनको रिप्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो जो बुरे कमेंट कर रहे हैं उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनका कोई हमें जो है ना फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, हम आपके साथ बात शेयर करेंगे कि हम जब तुर्की वाले बॉर्डर पे इंटर हुए थे ना, तो जब मैंने बताया था उस पार्ट में कि हम चले गए, तो हमारे से तकरीबन 3-4 घंटे बाद मगर एक और जो है ना 9 बंदे आए थे। तो उनमें जो ज़ख्मी थे, खून लगा था, तो उनमें जो फायरिंग हुई थी बॉर्डर पे जो है ना पकड़े गए। तो उनमें से एक दोस्त जो उस वक्त आया था ना फायरिंग के दौरान, वो 18 बंदों में से जो 9 आए थे उनमें था, वो हमारा दोस्त है। तो उनसे भी रब्ता हो चुका है, तो उनकी वीडियो आई है थोड़ी सी, तो वो आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगा, इधर चलाऊँगा। अपनी वीडियो के आगे जाके वो चलेगी, तो वो देखना। तो बाकी जो है ना मज़ीद उसकी जो है ना कंप्लीट स्टोरी बना के वो भी आपको दिखाएंगे। तो मुझे काफ़ी भाइयों ने कहा कि अपनी जो वीडियो ना इसे उर्दू में बनाएं, तो वो भी आप जो है ना डिसाइड करें, हमें कमेंट कर दें कि आपको पंजाबी पसंद है, उर्दू है। जैसा कहेंगे वैसी आपको वीडियो बना के दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आप भाई आपने देखनी है, जैसे आपको अच्छा लगेगा वो बताएं, वो वैसी बन जाएगी, कोई मसला नहीं है। तो बाकी मेरे जो है 4 पार्ट से आगे जो पार्ट है वो भी इंशाल्लाह जो है ना जल्दी पार्ट 5 भी बनाएंगे। तो उसके बाद जो है वो मौलवी जो था हमारे साथ, उसका और सफदर का और कासम का, उनको भी कॉल किया, तो वो भी आएंगे। तो इंशाल्लाह उनकी भी स्टोरी, जब हम मौलवी को वहाँ छोड़ के आ गए थे, जो आरफ मौलवी है, तो उसके साथ जो हुआ, तो उसकी भी स्टोरी वो खुद आपको बताएगा, वो भी आपको इंशाल्लाह वीडियो दिखाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कहता हूँ। तो ऐसी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अब आपको दिखाते हैं वीडियो, जो हमारे भाई आसमान है हमारे साथ गए थे उधर, जो हम आ गए उसके बाद है, तो उनकी वीडियो, तो वो भी आपको दिखाते हैं अभी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी भाई। मैं भी आपके साथ गया था डंकी पे। मैं भी आपके साथ गया था, इधर गुजरात से लाला मूसा से मैं गया था। मैं भी उधर साथ ही था आपके। मैंने आपको पहचान लिया, शायद आपने ना पहचाना। एक लड़का खुरम भी था हमारे साथ, पता है आपको? वजीराबाद का वो लड़का था, खुरम नाम था उसका। तो भाई वाकई बात आपने सच की है, और जलील ही होके उधर से आए थे। जो भी अच्छा कर रहे हैं आप, लोगों को बता रहे हैं। वैसे भी ये लोग जो है ना आजकल झूठ ही समझते हैं, जिस तरह का दौर जा रहा है। जो झूठ झूठ बोलता है उसको सच समझते हैं, और जो सच बताता है उसको झूठ समझते हैं। तो चलो, कोई नसीहत तो आएगी ना लोगों को। और मैं तो सऊदीया में भाई आ चुका हूँ, तो बहुत खुशी हुई है। आपने वीडियो बनाई है अपनी, अच्छा की है, अल्लाह खैर करे। और भी इनके साथ वीडियो आप शेयर करें, बनाएं, तो बहुत अच्छा आपने किया भाईजान। ਜਿਹੜੇ 9 ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਏ ਨਾ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਰ ਫੂਰ ਲੱਗੇ, ਖੂਨ ਸ਼ੂਨ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਧ ਟੱਪੀ ਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 9 ਬੰਦੇ ਅਫਗਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਬੱਚੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ। असलामुअलैकुम जनाब, की हाल है? ठीक ठाक हो सारे भरा? ते मैं सलाम पेश करना जनाब ज़ायद भाई नू, ते अपने रऊफ भाई नू भी। ते जनाब मैं लाला मूसा दा रहन वाला, ते उस्मान नाम है मेरा। फिलहाल सऊदीया विच मैं आए हाँ, ते इत्थे रहना पे, इत्थे कम शम करना। तो इन्हों की मैं वीडियो वेखी है जनाब यूट्यूब पर, बहुत अच्छी वीडियो इन्होंने बनाई है। बहुत अच्छी गल है कि किसी मुसलमान को जनाब सही रस्ते ते ला रहे हैं, सीधी सही हिदायत दे रहे हैं। क्योंकि असी मुसलमान हाँ, साडा काम बनता है कि असी मुसलमान भैणा भरा नूं अच्छा मशवरा दईए। क्योंकि अज असी किसी नूं अच्छा मशवरा दांगे, कल नूं हो सकता इसे वसीले बरोज़े क़यामत अल्लाह की ज़ात साड़ी बख्शिश कर दे। जनाब मैं भी डंकी ला के गया आ, ठीक है यूनान, लेकिन मैं पहुंचा नहीं है, रस्ते चो असी वापस आ गए।
ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ HD ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ YouTube ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜ਼ਾਇਦ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਰਕੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਟੋਟਲ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਫਗਾਨੀ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਟਾਫਟ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਂਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਲਿਫਟ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹਾਫਜ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿੜਦੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਛਿਲਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਰੇ ਪਰਨੇ ਮੇਰੇ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੈ ਗਏ ਆ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੇ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਛੱਡੋ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਬਈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਨ ਮੁਕੰਮਲ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਂਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖੜਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰਦ ਸਹੀ ਗਏ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਬੀਬੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਚੁੱਕੀ, ਬੱਚੀ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਰੋ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਤੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਟੁਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਫੈਰਨ ਖੋਲ ਛੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਆਖਿਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਜੋ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਆਖਿਆ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਛੜੀ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਜ਼ੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਏ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਤੇ। ਫੈਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫੈਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਤੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਜੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੀਨ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਦਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਫਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਛਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਗਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੋਏ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਜੇ, ਢਾਂਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕੇ ਨੇ, ਪਸਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਤੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਕਟਾਂ ਕੋਟ ਸ਼ਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੱਕਨੇ ਆ ਪਏ। ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਖੌਫ ਆਇਆ ਉਹ ਸੀਨ ਤੱਕ ਕੇ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਜਨਾਨ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ,
ਅਸੀਂ ਸੋਚਨੇ ਆ ਯਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆ ਜਾਣੇ, ਅਮੀਰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਏ। ਲੋਕ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਮੱਤ ਤੇ ਅੰਬਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਏ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਜਨਾਬ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਇਸਤਾਂਬੁਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜਨ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਉਂ ਪਕੜਨ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੜਕਾ ਆ ਜਨਾਬ ਅਰਫਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ, ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਮੈਂਬਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅੱਛਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਕੋਨੀ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਕੋਨੀ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਖਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ, ਇਹ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ।